Carstvo Božjo me čeka, divko pejat angeli, ljubav Božja se toči. Ljubi sine, ne sopiraj, ljubi prosti, pobeduvaj. Božja volja prihvati, ke ti služat angeli i ke pojdam v nebesa, duša moja Hristova, tamu odam drugore. Hriste Bože, kaj tebe, tamu odam drugore. Mir vam, tatko moj, u ime na tvoj sin Isus i deneska pred tebe koleničam i ja baram tvoja ta sila, tvoje to vodstvo, tvoj mir. Ti zboruj od moje to srce, naseli se vo nego, obleči me su silata Isusova, obleči me vo tvoja ta ljubav, da se rasplanti plamenen duh koji ke svedoči za ljubav ta Isusova, deka Bog ni darува život večen. Život večen. I toj život je preko njegovijot sin, tatko naš, nebesen tatko, koji je na nebesata i nije koji sme na zemljata. I malku vreme za povtorno da go izbereme Isusa Hrista, koji je portata na spasenijeto. I da se vratime vo duhovnata priroda, vo našata vistinska priroda, da se vratime vo Božjото carstvo nebesno. Ti blagodaram, Gospodi Isuse Hriste, što ti u ovoj den mi davaš sila, mir i ljubav. Ti upravo i so mene. Neka bide tvoja ta volja, tvoje je carstvo to, molitvata na gorata, i silata, i slavata. Dodeka tu što govoreše, znači Isus veli stanete da si odime od ovde, Matej 26:46, se približuva onaj što me predava. Znači suštinata deka toj znaje što ke se sluči i go prihvaća Božja ta volja. Go prihvaća za da izvrši zadačata za koje je dojden. Znači Bog, naši tatko, toliko go vozljubi svetot, što go dade svoj jedinoroden sin, da se koji što veruva vo nego, da ne pogine, no da ima život večan. I сега samo da utvrdime što znači da se veruva vo Isusa. Što znači da se veruva vo Isus, to je dobro prašanje. Znajte, ne je samo deklarativno da zboruvaš. Ni zboruvame za princip na živenje, na sojedinuvanje i na vraćanje na pripadnosta. Znači, ja davaš sobstvenata vlast vo racete na Isus i to ti dava vlast. Znači, prikažana je svadba, Isus je mladoženec od nije sme nevjesta, sojedinuvanje vo jedno telo, jedan duh so nego, dodeka to ušte govoreše. Znači, Juda znaje, Juda, ete, Juda, jedan od 12 minata, slava ti Gospod Isuse Hriste, dojde i so nego mnogu luge, so mečevi i stapovi isprateni od prvosveštenicite i starešinite narodni. Zašto starešinite narodni i prvosveštenicite Izraelevi, koji go znaje stari od zavet, i preko Avram i Mojsej ima zavet so Bog, go rasplaja i go ubija Isusa, oko go prebiva vo duh od semoknjat Otec. Ima jedan stih koji veli, vije doaѓате kaj pismate gi proučuvate, mislite ke vi dadat život večan. Pismo to ne dava život večan, a ne doaѓate kaj mene, veli Isus, za da vi dadam život večan. Što znači da se dojde kaj nego? To je dobro prašanje. Da li ti si zastanal ili si rekao, tatko moj, stojam pred tebe, koleničam pred tebe, Isuse, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Vo Isus prebiva Otec od sosjeta njegova polnota. Isus ne zboruva od sebe, Otec od zboruva niz nego i on gi vrši delata.
to je sušnost, tokmu тоа treba да го постигнеме и ние, не ние што сакаме, не ние да зборуваме, Отецот Небесен да зборува. Значи првосвештениците и старешините народни кои го знаат, го проучуваат Словото, а го распнуваат семокниот Бог. И веднаш му приде на Исус и му рече: те поздравувам, рави. Значи Јуда и го целила. Со бакнеш го предала. Исус му рече: пријателе, пријател Божи, знаеш што работи Господарот, Отецот Небесен, зошто си дошол? Тогаш пристапија, положија раце на Исус и го фатија. Го имаме онај стих кога тој вели: ти ли си Исус? Тој вели: јас сум кога тие паѓаат. Кога тие паѓаат. Значи дозволено е да го фатат за да се изврши новиот завет. И ете еден од оние што беа со Исус протегна рака, Петар го извади ножот од друго евангелие, го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече увато. Ние често вадиме меч, отсекуваме по нечие уво, око, рака. Дури и со зборовите, дури во мислите. Тогаш Исус му рече: еве го принципот, врати го ножот во неговото место, зашто сите што се фаќаат за нож, од нож ќе загинат. Сите што се фаќаат за нож, од нож ќе загинат. Значи принципот е тој. Што правиш, тоа ти се прави. Од платата е врз тебе, врз твоите поколенија. Например, бабата се бавела со некои дејства. Например, бајала, гатала, одврзувала луѓе. Не била во Исус. Нејзините внуки имаат проблеми, децата на нејзините внуки имаат проблеми додека не се покајат. Додека не се покајат, па со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелам. Те сакам, Господи Исусе Христе, кој со нож сече, од нож ќе загине. Мислиш дека не можам? Исус вели да го помолам сега својот Отец да ми прати повеќе од 12 легиони ангели. Он е почеток и крај, Исус. Но како ќе се исполнат писмата ако ова не стане? Потоа Исус му рече на народот: како на разбойник сте излегле со мечеви и стапови да ме фатите. Ќе дојдат луѓето, ќе ги видите нивните телесни состојби. Ќе му дадеш на работи, тој ќе сака да се искачи тебе, да те избрка тој да работи. Работам во една професија во која себелюбието станува максимално и можам да ја видам таа линија, како луѓе кои ќе дојдат, например, на почетна стадиум на студирање, кои се едни примерни луѓе, по извесен период кога ќе почнат да им ракоплескаат, како тоа се менува и станува во суета, во себелюбие, во себеобожување. И потоа почнува око за око, зап за зап, до моментот до кога ти повеќе нема да можеш да ги издржиш сите состојби кои си ги примил во срцето и душата и кои си ги изговорил, зашто по зборовите ќе бидеш суден, по зборовите ќе бидеш оправдан. Тоа што излегува од устата на човекот го осквернува, не тоа што влегува. Знаете, човекот е вавилонец, гради кула да се искачи највисоко, да се здобие со име. Сите сакаат да бидат највисоко, веднаш знаат се. Принципот на Исус е сосема спротивен. Исус се откажа од својата Божја природа. Еве и овде не пушта легиони да го спасат кога го фатија. Дојде да им служи на сите. Кој сака да биде прв, нека биде последен. Првите ќе бидат последни, последните пат првите. Сакам, Господи Исусе Христе. Секој ден седев со вас поучувајќи во храмот и не ме фативте, а сега дојдовте како разбойник. Но сето тоа стана за да се исполнат пророчките писма. Тогаш сите ученици, тие што беа околу него, се разбегаа и го оставија. Бргу ќе се види дали сте вие во Христос кога ќе тргнат работите. Продолу, наместо да се радувате на секој искушение, вие ќе почнете да барате помош од светот, ќе оставите се. Наместо да оставиш се земно и да тргнеш по Исуса, ти го оставаш Исуса и трчаш по тоа што е земно. Спротивен принцип и нема да биде добро. А оние што го фатија, Исус го одведува кај првосвештеникот Кајафа. Повторно првосвештеник кој го знае Словото, го знае во наводници. Затоа Исус им вели на израелците: вашиот татко е ѓаволот. И кој ќе им кажам на луѓето дека ние сме паднати на земјата.
I reče, ne sme padnati. I сега jedna sestra slušala nekoj protestantski propovednik bil gore i ne sme bile padnati nije. I ti imate jedna interesna doktrina дека Господ ги создал луѓето лоши и добри. Тие што се лоши ќе бидат лоши, тие што се добри и дека не требаш ништо да правиме, не требаме ништо да правиме. Тоа е мощна опасна доктрина. Исус вели станете да си одиме одовде. Жетвата е голема, а работниците се малку, треба да правиме. Точно е, по благодат сме спасени, но апостол Павле вели благодатта моја не остана празна. Да не остане празна благодатта. Значи повторно кај старешините и книжниците Петар пак одеше по него оддалеку до дворот на првосвештеникот. Исус му вели 3 пати ќе се одречеш пред Петел да запее. Тој вели дури и да умрам нема да се одречам. И еве го сега. Па седна до слугите да го види крајот, а првосвештениците и старешините и целиот Синедрион бара лажно сведоштво против Исус, за да го погубат. Свештеници Синедрион бараат лажно сведоштво против Исус, себокниот Бог, го читаа, го проучуваа Словото, и тие си ги сакаат своите обреди, како што и ние си ги сакаме своите обреди, своите навики. Не се откажале од сатаната. Да се откажеш од сатаната значи да се откажеш од себе си и да му ја дадеш волјата на Отецот и на Исус, они да управуваат со тебе, и ретко кој доаѓа до таа состојба. Не како што сакам јас, нека биде волјата твоја, татко мој. Рече Исус, ја испи горката чаша и го распнаа. И не наоѓаа лажни сведоци, макар што пристапија многу лажни сведоци, не најдоа, но најпосле дојдоа 2 лажни сведоци и рекоа, овој кажа, можам да го урнам Божиот храм и за 3 дни да го содзидам. Да Исус велеше за себе си. Храм, вие сте храм на Светиот Дух. На Господ не му требаат ракотворни храмови. Не му треба служба од човечки раце. Тој бара ти да му дозволиш он да управува со тебе. Дали сте достојни? Исус вели, живее во вас, освен ако сте недостојни. Дали си ти достоен да живее? Исус им го отворил ли срцето? Дали си избркал се од срцето завис, љубомора, прелюбодејство, омраза, гнев, бес и така натаму? Сето тоа излегува од срцето човечко и тоа го осквернува. Тогаш стана првосвештеникот и му рече, ништо ли не одговараш, значи можам да гурнам Божиот храм и за 3 дни да го содзидам. Ништо ли не одговара што сведошат овие против тебе? Исус молчеше. Некогаш треба и да се молчи. Не можете да им објасните на луѓето кои не веруваат. Не го фрлете бисерот пред свињите. Кога ќе дојде состојба која те вади од такт, например, лажно сведоштво, лицемерие, себељубие, љубомора. Повторно ќе речам, професија, уметник, актер, возгордеаност. Сите знаат се, по извесен период, ќе се натоварат со сцени, реплики, состојби кои не се од нив, ќе ги прифатат за своји и ќе дојде од платата. Актерот, играјќи од вечер во вечер, може да ја загуби својата душа. Цитат од еден човек кој дошол до сознанието. Значи, што е тоа внатре во тебе што не дозволува да ги љубиш сите? Што не дозволува да постапуваш како Исус? Токму тоа, не си се откажал од сатаната. Да се откажеш од сатаната значи да се откажеш од себе си и од својата волја и да му дозволиш на Исус да те обликува, зашто ти е дадена слободна волја да се вратиш и да станеш син Божји. Но Исус ја дава силата. Ти немаш сила, немаш доволно љубов, немаш масло и тогаш не си светлина на светот, туку си темнина. Масло не можеш да купиш, мораш да го отвориш твоето срце, немаш свадбена облека. Ништо ли не одговара што сведочат овие против тебе? Но Исус молчеше, а првосвештеникот му рече, те заколнувам во живиот Бог да ни кажеш. Не колнете се ни во небото, ни во земјата. Он го заколнува. Ти ли си Христос, Синот Божи? Наместо да го прашаат Бог, тие го прашуваат Исус. Ето тоа е целиот принцип. Дали ти трчаш кај човек или доаѓаш и да стануваш, татко мој, помогни ми, кога ќе дојде состојба, научи да молчиш и чекај. Прифати, стои во Исус, биди камен темелник. Денеска е доста студено. О, те сакам, Господи Исусе Христе, испрати оган небесен да го згрее. Моето земно тело, да го распланти мојот дух. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исус му одговори, ти рече, ти ли си Исус Христос, Синот Божи? Но јас ви велам, од сега ќе го гледате Синот човечки.
kako sjedi oddesno na silata i kako dođe na nebesni oblaci. Znači, od sin Božji stana sin čovječki, Isus. A nije treba od sin čovječki da stane sin Božji. Tokom sprotivno to zato, a to dojde da ni pokaže. Se otkaže od svojata Božja priroda. Ja pretrpe štetata. Gi ljubeše site, nikogo ne osudi. Im prosti na site, se pokaja za sekoj grev. To nemaše grevovi, to veće bezgrešen, nije treba da se pokajeme. Ker reče nekoj nemam grevovi. Pa zašto si to na zemljata, naš je tatko je na nebesata. Knezot na ovoj svet je frlen na zemljata. Satanat ima malko vreme, satana znači sprotistaven na Bog. Vavilonec saka da se iskači nad Bog. Kain koji gubi Vavela, Adam koji jade od drvota na poznanije, to na dobroto i zloto i znaje što je dobro i zlo i zato je izgonet od raja od veliki stana kako jedan od nas, veli Bog, zemoknja tatko naš. Te sakam Gospodu Isuse Hriste. Nije smevo vojna, ti si molitven vojnik na Isus Hristos, ako si ga primil u srce to i sve što treba da ispolniš njegovata zapoved. Ljubi ga svoj od bližen kako sami od sebe si, kako što jazve возлюбив. Znači, Isus ke sedi oddesno, a možeš i ti da sedi oddesno na silata i kako ke da dojdeš do Isusa i da bideš vo Isusa. Togaš prvosveštenik od raskina oblekata svoje i reče, ovoj huli na Boga. To se nekoj doktrini koji ti je gi znat, kakva potreba imamo poveke od svedoci. Ete сега го čufte negovото hulenje. Što mislite? A ti je odgovori i rekao, zaslužuva smrt o nerazbrani Izraelci, prvosveštenici, sadukeji, fariseji, pismoznanci, go raspravte se mokni od Bog. Povse novi od zavet go podelivte na denominaciji. Бидејќи не доаѓате пред Исуса, мислите дека Словото ќе ви даде живот вечен. Словото без дух е мртво, соло скриптура, само Словото, без дух е мртво, само вера, верата без дела е мртва, само благодат, благодат ако остане празна, ништо не правиме. И потоа е да станете ловци на луѓе и да станете да одите по Исус. Станете да си одиме одовде. Го прогласија за смрт, тогаш го плукаа в лице. Какви се тие избран народ кои убиваат семокниот Бог. Знаеш, името израз да го убиеш Бог во себе. Точно тоа е, не му дозволуваш да го расплантиш, немаш масло, како оние девици, 5 што немаат масло и не влегува на свадбата. Така и ти нема да влезеш ако не го дадеш на Духот Свети да ти даде масло да го расплантиш тој дух и да бидеш светлина на светот. Тогаш го плукаа в лице и го тепаа. Го плукаа Исуса и го тепаа. И други го удираа по образите. Тебе ќе ти го прават исто. Физички, духовно, ментално, чувствено, како сакаш. Секој ден гледам луѓе со низок степен на љубов. Дури на кои јас сум им подчинет предпоставен. Не слушаат, лажат, себељубие, лицемерие. Знаете, кога ќе почне нељубов, така и луѓето да ви пречи, бидејќи вие сте дел од тоа тело и ја гледате нивната погибел, го удираа по образите и говореа проречи ни Христе кој те удри. Тоа сакат луѓето да знаат што ќе биде. Но кога ќе знаеш што ќе биде, ќе побегнеш по тоа. Кај ќе побегнеш? Исус ја испи горката чаша, тој знаеше. Дали ти можеш да ја поднесеш силата, степенот, горката чаша, како што ја испи Исус, да биде скрштен со крштенијето што е крштен Исус, да се откаже од себе си, од Божјата природа и да биде човек и да исполнува волјата на Таткото Небесен. А Петар седеше надвор во дворот, му приде една слугинка и му рече, и ти беше со Исус Галилеецот. Но тој се одрече пред сите, велејќи, не знам што зборуваш. Ете го Петар. Кога одеше кон вратата, го виде друга и им рече на оние што беа таму, и овој беше со Исус од Назарет. Ете го Петар. Но тој пак се одрече со заклетва. Не го познавам човекот зашто се плашеше за својата душа. Апостол Павле вели, сакам да умрам. Смртта е победена, Исус ги има клучевите од адот, а вие плачете. Вие сте мртовци кои ги погребуваат своите мртовци. Малку потоа се приближи оние што стоеа таму и му рекоа на Петар, навистина и ти си од нив, зашто говорот тој те издава. Тогаш тој почна да се колне и се заколна, не го познавам човекот. Се откажа. Се откажа, не го познавам. И запеа петел.
I se isполни тоа што Исус му го кажа. 3 пати се одрече пред петел да запе. Стани, ти што спиеш, простено ти е. И се сети Петар на Исусовите зборови, што му ги рече. Уште петел пред да запее. 3 пати ќе се одречеш од мене, па излезе надвор. И горко плачеше. Немој ти да бидеш како Петар да се одречеш од Исус, не се одрекувај. Остани, биди камен темелник. Изгради куќа на камен. Никогаш нема да се откажам од Исуса. Исусе, те сакам. Исусе, дај ми сила да останам во Твојата љубов. Исусе, ти си цар. Слава ти, Господи Исусе Христе. А кога се раздени сите првосвештеници и старешини направиат договор против Исуса да го убијат. Тоа се истите и денеска кои ве водат вас. Црквите, заедниците, државите, синагогите. И откако го врзаа, го одведоа и го предадоа на управникот Понтиј Пилат. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тогаш Јуда што го предаде. Пазете го овој момент. Кога виде дека е тој осуден, се покаја. Матеј 27:3. Тогаш Јуда што го предаде, кога виде дека е тој осуден Исус, се покаја. Со срцето да разберат да се покајат и да ги исцелам. И ги врати 30 сребреници. Пазете го сега односот на првосвештениците и старешините, велејки им згрешив, зашто предадов невина крв. Синот се враќа и вели, татко, погрешив пред тебе и пред небото, прости ми, Исусе. Те сакам, згрешив, зашто предадов невина крв. А видите што му одговараат свештениците. Што ни е грижа нам за тоа, мисли моја ти. Исус зборува за едно тело. Тоа е главата, ние сме органите, за заедништво, за браќа и сестри, од една крв сме сите создадени. Ним не име гаеле за некој таму. Знаете, ете е сатанската природа. Што ни е грижа нам за тоа? Мисли му ти. Јуда ги фрли сребрениците во храмот. Излезе и отиде. И се обеси. Гревот беше преголем. Во еден момент гревовите ќе бидат преголеми, состојбите кои си ги играл не може да ги издржи твојата душа. Си натоварил 10 кубика дрва, сцени, случувања, настани, непростувања. Прашање на момент кога ќе се свиткаш и ќе паднеш. Може би тогаш ќе нема доволно време да го повикаш Исуса. Сатаната е фрлен на земјата и има малку време. И значи ми вели сестрата, слушала некој проповедник таму. Не сме биле ние фрлени на земјата. Ние сме биле, едни биле лошо создадени. Значи Господ погрешил, едните ги создал лошо. Бог е љубов, мојот татко. Тој е се присутна љубов, не е природа. Кој пребива во љубовта, пребива во Бога. Можеш ли ти да пребиваш во љубовта? Ти погледни денеска, сами осудувајте се, види колку нељубов има во тебе, кон сите луѓе. Не само кон блиските. Човекот нема сила да љуби. Затоа вели на сите што го примија, Исус ти ја дава силата. Но треба да му дозволиш да се избркаш стариот човек. И да му дозволиш дека ти не знаеш. Тие го знаат писмото и го размнуваат Исус. И денеска ги има такви. Цитира, знаете, разни деноминации. Мисли дека го знае Бог. Не. Застануваш пред семокниот Бог и бараш водство. Он да зборува низ тебе. Првосвештениците ги собраа сребрениците и рекоа, не чини да се стават во касата на храмот, бидејќи се цена за крв. А кој ги даде тие пари, од каде ги дадовте? Не ги земавте од храмот, од народот. Каков абсурд. Тие му ги дадоа парите на Јуда. Им ги враќа, не ги прифаќале, биле цена за крв. Па кога му ги дадовте, нели беа цена за крв? Нели го осквернавте вашиот храм? Затоа вели лажни евреи кои не се евреи и сатанска синагога. Нели се тоа истите пари кои дојде од храмот? Чии храм? Вие сте храм на Господ, ракотворни храмови не му требаат. Откако се советуваа, ја купија со нив грнчаревата нива за погребување на странци. Затоа и до денес таа нива се вика
krvna niva. Тогаш се исполни реченото преку пророкот Еремија, кој вели: и ги зедоа 30 сребреници, цената на непроценливиот, кого го оценија, го платија, го продадоа синовите Израилеви, така и вас ве продаваат денеска вашите водачи. За пари се спремни да направат, се сребролюбието е најголемо зло. Значи, и ги зедоа 30 сребреници, цената на непроценливиот. За 30 сребреници и денеска секој е спремен да предадеш некого, кого го оценија синовите Израелеви. И ги дадоа за грнчаревата нива, како што ми кажа Господ. Слава ти, Господе Исусе Христе. Немој да бидеш и ти како некој цариник што цени, проценува, продава, или не зна Божец, што се откажува од Исуса. Си го сакаш своето, а не она на Исус Христос. Си живееш во сатанската грешна природа по извесен период. Ќе изгубиш силата и ќе разбереш дека срцето ти чука затоа што Таткото Небесен ти дал дух животен. Потоа телото ќе го предадат во земја, а ти со душата ќе се представиш пред Бог. Како што вели русите. Раб Божие тој представил се представи пред Бог. И голи доаѓаме на овој свет, и голи ќе заминеме. Ја носиме само облеката, свадбената облека на љубовта. Маслото на Светиот Дух распланте во нашето срце, да ги љубиме сите, да ги осветлуваме, да бидеме светлина на светот и солта на земјата. Не ти е потребно повеќе, дека овој свет е веќе кинисан, крајот се гледа, посебно во Македонија, во Армакедонија. Откровение 16:16 ги собра сите на местото, по еврејски наречено Армагедон. Се разградува се. На македонците кои се запишани овде, им се негира дека постојат, дека имаат јазик. Сака да се обезличи, поништи, пороби. Знаете, љубовта се излади последни времења се. Вие можете да повикате кон Исуса Христи да разберете дека ништо не зависи од вашата волја, дека вашата волја е замината, дека доаѓа време да ја прифатите Божјата волја, да ја испиете горката чаша, да се покаете, да им простите на сите, да се покаете за гревовите на вашите предци, никого да не осудите, да се откажете од себе си, од сатаната, и да ја дадете власта во Исуса Христа, да ја прифатите Божјата волја и да го барате Царството Божјо, а сето тоа се содржи во единствената заповед: љуби го својот ближен кој ми е ближен сите, како самиот себе си. Те сакам, Господи Исусе Христе. Останете, вели Исус, во мојата љубов. Цената за непроценливиот, цена направија, се има своја цена. Ке те продаде некој за многу или за малку пари, се едно е. Тоа ќе бидат колнати пари. Прашање на момент кој ќе паднеш, ќе изгубиш сила и ќе разбереш дека имаш малку време, дека си паднат на земјата, дека имаш Татко Небесен и дека имаш слободна волја да ја избереш љубовта Исусова, да избереш живот во овие слова, да ги живееш тие слова, да му дозволиш на Исус да те обучува, или смрт да си тераш по собствената волја. Те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божјо Царство Небесно. За секогаш Исус, за навек Исус. Исус напред ние по Него. Он е првиот Исус и последниот. Последните ќе бидат први, а првите последни. Те сакам, Господи Исусе Христе, од Мавровската Агора и црква. Послание до армакедонците. Исусе, сине Давидов, дојди во моето срце и помогни ми. Ти можеш да ме исцелиш. Се ти предавам тебе. Останувам во твојата љубов. Амин. Таму горе в небеса Царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи. Љуби, сине, не собирај, љуби, прости.
sam, duša moja Hristova, tamu odam drugore. Hriste Bože,